नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकियां खबरां। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज सभा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि पूर्वी लद्दाख इलाके के विवाद से चीन नाल समझौता हो गया है। दोहां देशां दियां फौजां पैनगोंग झील के इलाके तो पीछे हटणगियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान गरीबां किसानां किरतियां ते मध्य वर्ग के भविख निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय के आदर्श अज भी टुकवे ने अते साडे सारिਆਂ ਲਈ प्रेरणा का स्रोत ने। भारत 26 दिनों में 70 लाख तो वध सब तो तेज कोविड-19 टीकाकरण करने वाला मुल्क बनिया। देश में कोविड-19 तो ठीक होने की दर 97.26% हुई। भारतीय जनता पार्टी वालों म्यूनसिपल कारपोरेशन ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी विच अज औरतां ते कुड़ियां दा विज्ञान विच योगदान दे कौमी दिवस ते एक वैबीनार करवाया गया। BSF ने आज अबोहर सैक्टर विच वख-वख थावां तो कोई 4.5 किलो पाबंदीशुदा नशीले पदार्थ बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले विच पंपोर दे वुयान इलाके विच सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने नूं नष्ट किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे जां फिर फर्जी खबरां फैलाउण अते देश दे विच हिंसा नूं उकसाउण दी कार्रवाई दे विच शामिल पाए जाते हैं। अज राज सभा दे विच ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप अते लिंक्डइन का नाम लैंदिआं उन्होंने कहा कि इन्हां प्लेटफॉर्मां दे देश विच लखां फॉलोअर ने अते इह लोक इत्थे वपार करन अते पैसा कमाउण लई आज़ाद ने। उन्होंने कहा कि इन्हां प्लेटफॉर्मां नूं भारतीय संविधान के प्रबंधां का उल्लंघन करने की आग्या नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया की दुर्वरतों बारे राज सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रविशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को शक्तिशाली बनाया है ते डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सुतंत्रता महत्वपूर्ण है पर बदला लैण अते इतराजयोग सामग्री को परोसना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वख-वख मानदंडों की चर्चा करदे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसने पिछले महीने की 26 तारीख को लाल किले में वापरी हिंसा तो बाद नफरत फैलाने वाले संदेश प्रसारित किए। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म विरुद्ध अमरीका की कैपिटल हिल में हुई हिंसक घटनावां ते संजम वाली नीति अपनाई गई सी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि पैनगोंग झील के विवाद से भारत और चीन विचाले समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि दोहां देशों दी फौजां पीछे हटण लई सहमत हो गई ने ते इस नाल अप्रैल 2020 तो पहला की स्थिति लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते नाल भारत और चीन विचाले पूर्वी लद्दाख के इलाके में पिछले 1 साल तो चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। राजनाथ सिंह का यह बयान पैनगोंग झील तो दोहां देशों दी फौजां के पीछे हटण की प्रक्रिया शुरू होने तो बाद आया है। सरकार ने संसद राही इसका अधिकारत तौर पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के इलाके में पैनगोंग झील नेड़े भारत और चीन ने साउथ और नॉर्थ इलाकों में अपन फौजां पीछे हटाने का फैसला किया है। पड़ाववार ढंग नाल फॉरवर्ड इलाकों में दोहां देशों दी सेनावां हटणगियां। उन्होंने कहा कि जो दोहां देशों दी फौजां पूरी तरह नाल पिछे हट जाणगियां तो उस तो बाद 48 घंटे अंदर दोहां देशों विचाले फिर मीटिंग होगी। राजनाथ सिंह ने सदन विच कहा कि गलबात राही मसले हल करने की साडी रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि असीं अपनी 1 इंच जमीन भी किसी नूं हड़प्पन नहीं देवांगे और साडे अटल इरादे का यह नतीजा है कि समझौते की स्थिति विच पहुंच गया। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से
चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ 75 ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਮੋ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਫਸੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅਚਨਚੇਤੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 170 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਾਲੂਨੀ ਨੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨ ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,05,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 70,17,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65% ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 79% ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ 17.5% ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.26% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,42,562 ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.31% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12,923 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 108 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1300 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 415 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਟਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਮਾ ਅਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ। BSF ਨੇ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 4.5 ਕਿਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 2 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 52 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 522 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 37 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਵੰਤੀਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪੋਰ ਦੇ ਹੁਆਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।